हेलो गुड मॉर्निंग मित्रों मजामा बधा घणा लांबा समय पछी आज आपणे मळी रह्या छीए ईज चेप्टर साथे ज्यांथी आपणे अधूरुं छोड्युं हतुं ईज आपणे आगळ वधारवानुं छे। चेप्टर नंबर 7 संकलन एनी अंदर लास्ट पीरियडनी अंदर आपणे एक्स्ट्रा मेथड्स साथे आपणे दाखलाओ कर्या हता। आज आपणे टेक्स्टबुकनी जे वधारानी बीजी मेथडो छे एनी अंदर आगळ वधीशुं मित्रों। तो हवे आपणे आ मेथडनी अंदर संकल्यनुं स्वरूप एटले के जे विधेय छे ई केवुं होय त्यारे आपणे कई रीते आगळ वधवानुं। ओके, सूत्रों मोटा भागना बधा ज आपणे अगाऊ जोई गया छे। आई होप बधा सूत्रों छे पाका जशे अने बधा लखता हशो व्यवस्थित। ओके, चालो जो आवा स्वरूपनो संकलित आपणो होय के इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c dx के इंटीग्रेशन 1/ वर्गमूळनी अंदर ax² + bx + c मतलब के एकना छेदमां द्विघात बहुपदी वर्गमूळ वगर के वर्गमूळनी अंदर आपेली होय आवा स्वरूपनो संकलित आवतो होय त्यारे आपणे आना माटे संकलित मेळवવો होय तो कई रीते आगळ वधवानुं। ओके, कारण के आपणा बधा सूत्रो छे ए तो वर्गवाळा सूत्रो छे तो एने आपणे ई सूत्र सुधी लई जवुं पड़े। पहेला आपणे हवे ई सूत्र सुधी लई जवा माटे आपणी सामे कई बहुपदी आपणे सीधी एकदम सरळताथी पूर्ण वर्ग हशे ने एवुं तो बधुं आपी नहीं दीए एटले आपणे थोडुंक काम करवुं पड़शे પછી આપણે એમાં આગળ વધી શકશું। તો જોઈએ આપણે શું કરવું પડશે આપણે કામ કે જો દ્વિઘાત बहुपदी ax² + bx + c માં x² નો સહગુણક જે આ a છે એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા ન હોય। પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા કઈ કઈ તો કે 1 अथवा तो 4, 9, 16, 25 आमानी कोई संख्या न होय एना सिवायनी कोई संख्या होय 2, 3, 5, 7, 8 के एवी कोई संख्या होय के जे पूर्णवर्ग संख्या न होय तो आपणे शुं करवानुं तो के तो ए ने सामान्य काढी लेवानो। द्विघात बहुपदीने अंतिम पद गोठवी पूर्ण वर्गमां फेरववी अने प्रमाणित सूत्रोनी मददथी एनो संकलित मेळवવાનો छे। तो हवे अहींया आपणे अंतिम पदनी गोठवणी करवानी छे। हवे x² नो सहगुणक पूर्ण वर्ग नहीं होय तो आपणे एने सामान्य काढी लेशुं एटले x² नो सहगुणक हमेशा 1 थई जशे। ओके, हवे 1 थई जाय एनो छे के अंतिम पद बराबर x नो सहगुणक। आमां x नो सहगुणक जे कांई अहींया b छे तो b/2 अहींया 2 नो आखाय काउंसनो वर्ग कर्यो छे एटले 2 नो वर्ग एटले एक्चुअली 4 ज छे। ओके, पण अहींया आपणे x नो खाली सहगुणक ज लेशुं, ई प्लस होय के माइनस होय गमे ते खाली सहगुणक ज लेशुं अने एने भाग्या 2 अने एनो वर्ग करशुं तो ई जे आपणने मळशे ई एनुं अंतिम पद। दाखला तरीके तमने कहूं के भाई इंटीग्रेशन 1/2x² - 3x + 2 आवुं आपणने आप्युं छे। ओके, तो आना माटे x² नो सहगुणक छे ई 2 छे जे पूर्णवर्ग संख्या नथी तो पेला एने तमे सामान्य काढी ल्यो एटले छेदमांथी 2 सामान्य काढशो एटले आगळ आवशे 1/2 तो आया शुं वधशे तो के आया वधशे x² - 3/2x + 1 dx आवुं थई जशे। आ बधाने 2 वडे भांगी नाखशो एटले अहींया 2 कॉमन निकળી जशे। અહીં 3/2 ને અહીં 2 હતા એ कॉमन એટલે અહીંયા 1 વધ્યા છે। तो आवा स्वरूपमां आवी जशे। हवे आपणे एनुं अंतिम पद मेळवવું છે तो अंतिम पदमां x नो सहगुणक छे 3/2 एने भाग्या 2 करो ने एनो वर्ग करो। हवे 3/2 आ 2 उडाडी नथी नाखवाना हो એટલે 3/2 એટલે અંશનો છેદ છેદમાં આવશે એટલે 2 કેન્સલ ન થાય એટલે 3/4 અને એનો વર્ગ એટલે 9/16। આનું અંતિમ પદ 9/16 થયું જે ઉમેરી અને બાદ તો आ 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² - 3/2x + 9/4 - 9/4 અને છેલ્લા જે +1 હતા એ। ओके, तो आ रीते लेखा पछी आ पहेला 3 पद छे ई पूर्णवर्ग थई जशे अने छेल्ला 2 पदनो आपणे लसा लई लेवानो एटले आ थयुं 1/2 इंटीग्रेशन 1/, पहेला पदनुं वर्गमूळ मध्यम पदनी निशानी અને છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ એટલે 3/2 એનો હોલ સ્ક્વેર કરી દેવાનો। અહીંયા લસા લેશો આ 2 પદમાં એટલે 4 * 4 -9 + 4 એટલે -5 -5/4 એટલે તમે √5/2 એનો હોલ સ્ક્વેર લખી શકો। ઓકે, આવા સ્વરૂપમાં આવી જાય એટલે આ કેવું સ્વરૂપ થઈ ગયું 1/x² - a², 1/x² - a² નું સૂત્ર આપણી પાસે છે 1/2a log mod x - a/x + a + c। તો એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો। પણ અંતિમ પદ કઈ રીતે મેળવવાનું છે એ તમારે અહીંયા ખાસ સમજવાનું છે। આપણે હમણાં ઉદાહરણ પણ જોશું એક્સ્ટ્રા
એની અંદર પણ તમને સમજાવીશ કે કઈ રીતે આગળ વધવાનું છે. તો આ રીતે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા ન હોય તો એને સામાન્ય, પછી વર્ગમૂળમાં હોય કે વર્ગમૂળમાં ન હોય કે વર્ગમૂળની અંદર હોય તો પણ એને આપણે કોમન લેવાનો છે, પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તો. ઓકે, તો પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તો કોમન લીધા પછી એક્સનો જે સહગુણક હોય એને ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ કરશો એટલે અહીંયા 3/2 ભાગ્યા 2 એટલે 3/4 અને એનો વર્ગ એટલે 9/16. એટલે પહેલા બે પદ લખી એક્સ સ્ક્વેર અને એક્સ વાળું, એના પછી તમારે તરત જ એનું અંતિમ પદ સેટ કરવાનું હોય છે. એ હંમેશા પ્લસ ઉમેરીને જ બાદ કરવાનું હોય છે. એટલે પ્લસ 9/4 પછી બાદ કરી નાખવાના, કારણ કે આપણે પદ વધારાનું એડ કરીએ છીએ એટલે એમાં ઉમેરા તો એને બાદ પણ કરી દેવાના. એટલે પ્લસ 9/4 માઇનસ 9/4 અને આ છેલ્લા +1 હતા એ આપણે છેલ્લે +1 કરી દીધા. પછી પહેલા ત્રણ પદ છે આપણે ગોઠવણી કરી દીધી હોય એટલે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી બની જાય. એટલે આ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી અને છેલ્લા બે પદનો જે કાંઈ લસા આવે એ લેવાનો આપણે. તો આ રીતે આપણે આવા સ્વરૂપ સુધી પહોંચ્યા પછી આપણી પાસે સૂત્રો છે જેના ઉપયોગથી આપણે એનો સંકલિત મેળવી શકશું મિત્રો. તો આ રીતે આગળ વધવાનું. હવે બીજું કે જો એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય તો એના માટે શું કરવાનું? તો સામાન્ય રીતે જ્યારે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હશે, દાખલા તરીકે આમ કહું કે ઇન્ટિગ્રેશન 1/9x વર્ગ વત્તા 6x ઓછા 4 આવું આપ્યું છે આપણને. તો આવું આપેલું હોય ત્યારે તમારે શું થશે કે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક 9 છે. હવે 9નું વર્ગમૂળ શું થાય તો કે 3. 3 ગુણ્યા 2 કરો અને જો એ મધ્યમ પદમાં દેખાય, 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 એ મધ્યમ પદમાં દેખાય છે આપણને, તો કે હા, તો એનો મતલબ કે એનું અંતિમ પદ છે એ હંમેશા 1 જ હોય. એટલે મોટે ભાગે સામાન્ય રીતે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક પૂર્ણ વર્ગ આવતો હશે ત્યારે મોટા ભાગની રકમ એવી જ આવતી હોય છે કે એનું અંતિમ પદ 1 થતું હોય છે. પણ જો ન થતું હોય તો એના માટે તમારે અંતિમ પદ 1 ન થતું હોય તો તમારે એને પણ કોમન કાઢી અને એ રીતે આગળ વધવું પડે. એટલે સામાન્ય રીતે જ્યારે એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક હોય એનું વર્ગમૂળ કાઢો ને એને 2 વડે ગુણો અને જો એ મધ્યમ પદમાં દેખાય એ આંકડો આપણને, તો એનું અંતિમ પદ છે એ 1 જ છે એમ સમજવાનું. અને તો તમારે એનું અંતિમ પદ x સેટ આ બાજુ અહીં લખી નાખું છું આ રીતે. ઇન્ટિગ્રેશન 9x વર્ગ વત્તા 6x વત્તા 1 અને -4 હતા તો અહીંયા -5 એટલે 1 -5 એટલે -4 જ થયા છે. ઓકે, એટલે આ પહેલા ત્રણ પદ પૂર્ણ વર્ગ અને છેલ્લું પદ એટલે આ થઈ જાય 1 પહેલા પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની, છેલ્લા પદનું વર્ગમૂળ એનો હોલ સ્ક્વેર અને માઇનસ આ 5 છે એને √5 વર્ગ કરી દેવાનો. ઓકે, તો આ રીતે પૂર્ણવર્ગ પદ હોય એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય ત્યારે આપણે આ રીતે આગળ વધવાનું થશે. બાકી સૂત્રો તો આપણી પાસે છે જ બધાયના. તો પેલા આટલી આ રીત લખી લ્યો, એના પછી આપણે દાખલાઓ આના આધારિત જે આપણે ગણવાના છે એની વાત કરશું. તો આટલું પહેલા મેથડમાં લખી લ્યો પછી આપણે આગળ કરશું. ચાલો હવે આપણે આગળ જે થિયરી જોઈએ એના આધારિત બે ઉદાહરણ તરીકે જોઈ લઈએ આપણે કઈ રીતે. એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક 3 છે તો એ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નથી એટલે એને પહેલા કોમન કાઢી લઈએ. 1/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1/x સ્ક્વેર પ્લસ 4/3x પ્લસ 5/3 dx. જો અહીં એક્સ સ્ક્વેરનો સહગુણક 3 પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા નહોતી એટલે એને પહેલા સામાન્ય કાઢી લીધા. હવે અંતિમ પદ ગોઠવવાનું છે આપણે. તો 1/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1/x સ્ક્વેર પ્લસ 4/3x પ્લસ, હવે અંતિમ પદ શું થશે તો કે અહીંયા હું લખું છું, જો અંતિમ પદ બરાબર આ એક્સનો સહગુણક છે 4/3 અને એને ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ. હવે જો આ અંશ સાથે છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડી નાખવાના છે એટલે અહીંયા ઉડશે છેદ 2/3 અને એનો વર્ગ એટલે 4/9. એટલે આનું અંતિમ પદ આપણે ગોઠવશું 4/9 પ્લસ કરવાના પછી માઇનસ કરવાના અને છેલ્લે આ અચળ પદ 5/3 dx. આ ગોઠવાઈ જાય એટલે એ પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી બની ગઈ છે. પહેલા 3 પદ અને છેલ્લા 2 પદ. તો પહેલા 3 પદમાં એક્સ પહેલા પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની અને છેલ્લું અંતિમ પદ ત્રીજું પદ છે એનું વર્ગમૂળ એટલે 2/3 એનો હોલ સ્ક્વેર. હવે અહીંયા લસા લેવાનો છેલ્લા 2 પદમાં, એમાં છેદમાં 9 અને અહીંયા 3 છે તો એનો લસા થશે 9. તો અહીંયા આપણે
3 વડે ગુણવા એટલે 5 તેરી 15, 15માંથી 4 જશે એટલે 11 એટલે પ્લસ 11 ના છેદમાં 9 એટલે 11 ના છેદમાં 9 છે તો રૂટ 11 ના છેદમાં 3 એનો હોલ સ્ક્વેર dx કરી દેવાનું. સંખ્યા જો પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તો વર્ગમૂળની અંદર અને 9 નું વર્ગમૂળ 3 અને એનો આખાઈનો વર્ગ લખી નાખ્યો છે આપણે, ડાયરેક્ટ આ રીતે લખી નાખવાનું. તો હવે આપણી સામે જે પદ આવ્યું છે એ કેવું આવ્યું છે તો કે 1/3 1/x વર્ગ વત્તા a વર્ગ. 1/x વર્ગ વત્તા a વર્ગ માટે સૂત્ર શું છે મિત્રો આપણી પાસે તો કે 1/a tan ઇન્વર્સ x/a પ્લસ c. તો એનો ઉપયોગ કરશું આપણે. 1/a એટલે 1/√11/3 into tan ઇન્વર્સ x પ્લસ 2/3 ના છેદમાં √11/3 વત્તા c. આ 3 કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1/√11 into tan ઇન્વર્સ ઓફ અહીં લસા લઈ લેવાનો એટલે 3x પ્લસ 2/√11 પ્લસ c. આ બેયના છેદ 3 કેન્સલ થઈ ગયા. એટલે આ રીતે આપણા પ્રમાણિત સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો અને આ રીતે અંતિમ પદની ગોઠવણી કરવાની છે તમારે. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે આ દાખલામાં કઈ રીતે આપણે અંતિમ પદની ગોઠવણી કરવાની થશે. ચાલો હવે એના પછી એક એવું આપણે જોઈએ ઉદાહરણ તરીકે કે જેમાં x² નો સહગુણક પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય. તો અહીંયા 4x² માઇનસ 3x વત્તા 3 છે જેમાં x² નો સહગુણક 4 છે જે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે. હવે એનું વર્ગમૂળ કાઢીને એને 2 વડે ગુણો. જો એ મધ્યમ પદમાં હોય તો એનો મતલબ કે એનું અંતિમ પદ હંમેશા 1 થશે. તો અહીંયા 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને એને 2 વડે ગુણો એટલે પાછા 4 થયા. તો એ મધ્યમ પદમાં છે જ, એનો મતલબ આનું અંતિમ પદ હંમેશા 1 જ થશે. તો અહીંયા તમારે પદોની ગોઠવણી જ ખાલી કરવાની રહેશે. 1/4x² માઇનસ 4x વત્તા 1 આ 3 હતા એને 1 વત્તા 2 માં કન્વર્ટ કરી નાખીએ આપણે. તો પહેલા 3 પદ અને છેલ્લું પદ. તો પહેલા 3 પદ છે પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયા એટલે પહેલા પદનું વર્ગમૂળ 2x, મધ્યમ પદની નિશાની, અંતિમ પદ 1 નું વર્ગમૂળ 1 અને એનો વર્ગ વત્તા 2 છે તો એને આપણે √2 નો હોલ સ્ક્વેર dx લખી શકીએ. તો હવે આ થયું ઇન્ટિગ્રેશન 1/x² પ્લસ a વર્ગ. તો એ પણ tan ઇન્વર્સનું સૂત્ર થશે. પણ અહીંયા x નો સહગુણક 2 છે એટલે પહેલા 2 વડે ભાગવાય પડશે આપણા પ્રમેય પ્રમાણે. ઓકે, પ્રમેય 1 નો જે આપણે ઉપયોગ કરતા હતા દાખલામાં કે x નો સહગુણક હોય તો એના વડે ભાગવા પડે, કારણ કે આપણે અહીં કોમન નથી લેતા એટલે x² નો સહગુણક આવશે એટલે એના વડે ભાગવા પડશે. 1/2 ઇન્ટુ 1/a એટલે 1/√2 tan ઇન્વર્સ ઓફ 2x માઇનસ 1/√2 વત્તા c. તો આ મળ્યું આપણને 1/2√2 tan ઇન્વર્સ ઓફ 2x માઇનસ 1/√2 પ્લસ c. તો આ રીતે જ્યારે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય ત્યારે એનું અંતિમ પદ મોટે ભાગે એક જ થતું હોય છે, ત્યારે આપણને ઘણી સરળતા પડી જતી હોય છે. તો બે દાખલા નોંધી લ્યો દાખલા તરીકે, પછી આપણે ઉદાહરણમાં જે એક મેથડ આપણે કરવાની છે એના પછી આપણે ઉદાહરણ કરશું. ઓકે, નોંધી લ્યો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એના પછીની આપણી નેક્સ્ટ રીત આ પ્રમાણે છે. આગળ જોયું તો અંશમાં 1 હતો, એને બદલે હવે અહીંયા અંશની અંદર px પ્લસ q આવે છે. તો એનો મતલબ કે અંશમાં સુરેખ બહુપદી છે px પ્લસ q અને છેદમાં દ્વિઘાત બહુપદી છે. એટલે અંશમાં સુરેખ અને છેદમાં દ્વિઘાત આવા સ્વરૂપમાં આવતું હોય. અહીંયા પણ એવું જ છે, સુરેખના છેદમાં વર્ગમૂળમાં દ્વિઘાત. આગળની રીતમાં અંશમાં 1 હતો, 1 ના છેદમાં દ્વિઘાત સ્વરૂપ હતું. હવે આ સ્વરૂપ થયું છે સુરેખના છેદમાં દ્વિઘાત. દ્વિઘાત બહુપદી વર્ગમૂળ વગર અથવા તો વર્ગમૂળ સાથે કોઈ પણ સ્વરૂપમાં આપી શકાય. ઓકે, તો આવા સ્વરૂપમાં જો આપણી સામે સંકલ્ય આવતો હોય તો એનો સંકલિત મેળવવા માટે શું કરવાનું? તો કે એનો સંકલિત મેળવવા સૌ પ્રથમ છેદ જે છે દ્વિઘાત બહુપદી ax² + bx + c એનો વિકલન આપણે કરવાનું અને એનું વિકલન છે એને અંશમાં ગોઠવવાનું. કઈ રીતે ગોઠવવાનું થશે એ આપણે દાખલો ગણશું, એમાં આપણે સમજશું. પણ અહીંયા ખાલી રીતમાં આપણે એટલું જ લખશું કે છેદનો વિકલિત અંશમાં ગોઠવો. ઓકે, કઈ રીતે ગોઠવવાનો એ આપણે દાખલો ગણશું, એમાં સમજશું. ત્યારબાદ શું કરવાનું? તો કે છેદનું વિકલન તમે અંશમાં ગોઠવી દો, પછી અંશમાં 2 પદ બનશે. એ 2 પદને છેદ વડે તમારે સેપરેટ ભાંગી નાખવાના એટલે 2 પદ થઈ જશે. હવે એ 2 પદમાં પહેલું પદ જે હશે એનો સંકલિત કઈ રીતે મળશે? તો કે એમાં પ્રથમ પદનો સંકલિત છે છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવાઈ ગયું હશે એટલે f'(x/f(x) dx સ્વરૂપ થઈ ગયું હશે.
તો એમાં છેદનું વિકલન અંશમાં હોય તો logmod f of x plus c ની મદદથી મેળવવાનો, અથવા તો જો વર્ગમૂળ વાળું હોય તો f dash x upon root f of x થશે. તો એનો સંકલિત છે એના માટે પણ પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે આપણી પાસે 2 root f of x plus c. પણ જ્યારે પણ આ સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરો ત્યારે તમારે કારણમાં આ સ્વરૂપ આપવાના રહેશે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. આ બે સ્વરૂપનો આપણે ઉપયોગ કરશું પ્રથમ પદનો સંકલિત મેળવવા માટે, કારણ કે છેદનું વિકલન આપણે અંશમાં ગોઠવી દીધું હશે. હવે બીજું પદ છે તો એ એકના છેદમાં અથવા તો અચળ પદ હશે તો અચળ પદ તો આપણે બહાર લઈ લેશું, એટલે એકના છેદમાં જ ગોઠવાઈ જશે. હવે એકના છેદમાં દ્વિઘાત સ્વરૂપ આવે તો આપણે હમણાં જ આગળ મેથડ કરી ગયા એ જ પ્રમાણે આગળ વધવાનું છે કે જ્યારે બીજા પદમાં આગળની રીત પ્રમાણે છેદમાં અંતિમ પદની ગોઠવણી કરી અને પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી બનાવી પ્રમાણિત સંકલિતોની મદદથી એનો સંકલિત મેળવવાનો થશે. તો આ રીત થઈ આપણી સુરેખના છેદમાં દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી હોય ત્યારે એને કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવાનું અને પછી એનું સંકલિત કઈ રીતે મેળવવાનું. દાખલો જોશું એટલે તમને બધું જ સમજાઈ જશે. પણ આ મેથડ છે જે તમે નોંધી લ્યો પહેલા, પછી એક આપણે દાખલા તરીકે જોઈ, પછી આપણે ઉદાહરણ પર જાશું. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે સુરેખના છેદમાં દ્વિઘાત વાળા પદની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો છેદનું વિકલન કઈ રીતે અંશમાં ગોઠવવાનું એ પહેલા સમજીએ અને પછી આપણે દાખલો કરીએ. તો પહેલા તમે છેદનું વિકલન કરી લ્યો. બાજુમાં એવું લાગે તો લખી નાખવાનું 5 - 2x - x². આ વર્ગમૂળની અંદર પદ છે તો એનું વિકલન તમે કરશો તો 5 - 2x - x². તો આનું વિકલન શું થાય? 5 નું 0, -2x નું -2, -x² નું -2x. એટલે છેદનું વિકલન શું થયું? તો કે -2 - 2x. હવે છેદનું વિકલન છે એ તમારા અંશમાં ગોઠવવાનું છે. આપણે વિકલન શું થાય બાજુમાં લખી દીધું છે. તો હવે એના માટે શું કરવાનું તમારે? તો કે આ રીતે કરવાની ગોઠવણી. તો કે આનો x નો સહગુણક ભાગ્યા આનો x નો સહગુણક નિશાની સહિત લેવાના છે મિત્રો, આટલું ધ્યાનમાં રાખજો. આનો x નો સહગુણક ભાગ્યા વિકલનના x નો સહગુણક એટલે -3/2. ઓકે, આ -2 છે એટલે માઇનસ અંશમાં રાખ્યા, -3/2 એને ગુણ્યા વિકલન ગોઠવી દો, -2 - 2x. હવે x વાળા પદ સાથે આને ગુણવાની જરૂર નથી, કારણ કે પદ પાછું મૂળ આનું આ જ રહે. એમાં ગોઠવણી કરો ને ત્યારે મૂળ પદ છે એનું જ રહેવું જોઈએ, એમાં કોઈ ફેરફાર ન થવો જોઈએ. એટલે આપણે x ના સહગુણકોનો ભાગાકાર કરીએ છીએ. એટલે આનો x નો સહગુણક ભાગ્યા આનો x નો સહગુણક એને ગુણ્યા વિકલન. હવે આ જે પદ છે એને આની સાથે અંદર ગુણશો તમે તો આ કેટલા થશે? તો કે આ 2 ઉડી જશે એટલે માઇનસ પ્લસ એટલે +3 થશે. તો +3 થયા હોય તો -3 અને -3 થયા હોય તો +3 કરી દેવાના. ટૂંકમાં જે અચળ પદ જે આપણે સેટ કરીએ છીએ એ પ્લસ હોય તો માઇનસ ને માઇનસ હોય તો પ્લસ કરી દેવું. પછી પ્લસ અહીંયા જે કાંઈ અચળ પદ હોય એ પાછું એડ કરી દેવું. +1 હોય +1, -1 હોય -1, જે કાંઈ પણ હોય પાછળ એડ કરવું. જો ફરી પાછું એક વખત આનો x નો સહગુણક ભાગ્યા આનો x નો સહગુણક એટલે 3 ભાગ્યા -2 એટલે -3/2 એને ગુણ્યા કાઉન્સમાં જે વિકલન છેદનું આપણે કર્યું છે એ લખવાનું. પછી આ -3/2 જે છે એને અચળ પદ સાથે x વાળા પદ સાથે ગુણવાના નથી. ઓકે, તો અચળ પદ સાથે તમે ગુણી દેશો એટલે આ 2 કેન્સલ થઈ જાય, +3 આવ્યા એટલે -3. જો -3 આવ્યા તો +3 કરત હોય એનાથી વિરુદ્ધ નિશાની સાથે તમારે અચળ પદ પાછું અહીંયા મૂકવાનું. અને પછી અહીંયા અંશમાં જે અચળ પદ છે એ છેલ્લે પાછું જે કાંઈ પણ હોય મૂકવાનું. તો આ થયું આપણી છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવવાની રીત. આ ગોઠવાઈ ગયું છે. હવે આને આપણે -3/2 -2 - 2x -3 + 2 એટલે -2 અને એના છેદમાં આ જે છે એ એમનમ 5 - 2x - x² dx. હવે આ એક પદ અને આ બીજું અચળ પદ, આ વિકલન જે ગોઠવું છે એ અને આ બીજું પદ. હવે બે પદને તમારે છેદ વડે સેપરેટ ભાંગી નાખવાના પહેલા. એટલે હું બેને છેદ વડે ભાંગી નાખું છું. આમાં જે આ અચળ પદ છે એ આગળ લઈ લઉં છું. તો -3/2 ઇન્ટિગ્રેશન -2 - 2x ના છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 5 - 2x - x² dx અને -2 આગળ રાખીએ ઇન્ટિગ્રેશન. બાકી બીજું કાંઈ છે નહીં એટલે અંશમાં 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 5 - 2x - x² dx. તો અહીંયા તો છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવાઈ ગયું એટલે f dash x upon root f of x ના સૂત્રથી થઈ જશે આપણું કામ. અને અહીંયા આપણે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી, કારણ કે અંશમાં 1 છે અને છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર 5 - 2x - x² છે. તો આનું અંતિમ પદ છે એ આપણે ગોઠવવું પડશે. હંમેશા પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી બનાવો ત્યારે એનું પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદની નિશાની હંમેશા સરખી જ હોય છે.
તો અહીંયા અંતિમ પદ આમ તમે આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢો અને ફરી પાછું કરો ને એવું આપણે નથી કરવું. ઓકે, જેમ છે એમને સ્થિતિમાં જ રહેવા દેશું. તો x² નો સહગુણક -1 છે, એનો મતલબ એનું અંતિમ પદ જે હોય એનો સહગુણક પણ માઇનસમાં જ હોવો જોઈએ. હવે એ પદ ગોઠવાઈ ન જાય ત્યાં સુધી આ પદને એમને રાખવાનું, કારણ કે સંકલન બેયનું એકી સાથે જ કરવાનું હોય છે. -2 2x ના છેદમાં √5 -2x - x² dx -2 ઇન્ટિગ્રેશન 1/√. હવે જો અહીંયા x નો સહગુણક મધ્યમ પદમાં જે x હોય, અહીં x² નો સહગુણક તો 1 જ છે, તો પૂર્ણ વર્ગ જ છે, એટલે x નો સહગુણક છે એને ભાગ્યા 2 કરો ને એનો વર્ગ કરશો એનું અંતિમ પદ થશે. તો 2/2 એટલે 1 થશે ને 1 નો વર્ગ 1 જ થશે, એટલે આનું પદ 1 થશે. પણ અહીંયા અંતિમ અદનિ પદ કયો કે આ બાજુથી પ્રથમ પદ કયો, બધું સરખું જ કહેવાય. તો અહીંયા જે આ -1 છે એટલે આનો સહગુણક માઇનસ છે, એટલે અંતિમ પદ પણ માઇનસ થશે. તો આપણે અહીંયા કરશું આ 5 છે તો એને આપણે 6 - 1 -2x - x² dx આ રીતે ગોઠવણી. એટલે 6 - 1 એટલે એ 5 જ થયા, અને આપણે અહીંયા 1 જોતો તો આનો અંતિમ પદ માટે, એટલે એમાંથી જ આપણે 1 ગોઠવી દેવા. આ 3 પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયા છે ને આ 6 એમનો. તો આ -3/2 ઇન્ટિગ્રેશન -2 - 2x ના છેદમાં √5 - 2x - x² dx -2 ઇન્ટિગ્રેશન 1/√. આ 6 છે એને તમે √6 નો વર્ગ લખી શકો, માઇનસ આ ત્રણેય પદ છે એમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી લેવાના, એટલે ત્રણેય પ્લસ થઈ જાય. x વર્ગ વાળું પદ છે એનું વર્ગમૂળ કાઢીને x વાળું પદ પહેલા લખીએ તો આ x વચ્ચે પ્લસ થઈ જશે, કારણ કે બધા મધ્યમ પદ હોય ને એનાથી વિરુદ્ધ નિશાની અહીંયા આવશે, કારણ કે બધામાંથી માઇનસ કોમન નીકળી ગયા હશે. ત્રણેય પ્લસ હોય તો પ્લસ જ આવશે, તો કોઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો. 1 નું વર્ગમૂળ 1 એનો હોલ સ્ક્વેર dx. તો હવે આ થઈ ગયું છે 1/a² - x² સ્વરૂપ. a² - x² સ્વરૂપ આવે તો એના માટે આપણી પાસે સાઇન ઇન્વર્સનું સૂત્ર છે, તો એનો સંકલિત આ પ્રમાણે થશે. તો અહીંયા -3/2 છેદનું વિકલન અંશમાં અને છેદનું બહુપદી છે એ વર્ગમૂળમાં છે, એટલે 2√fx પ્રમાણે, એટલે 2√5 - 2x - x² -2 ઇન્ટુ અહીંયા થશે સાઇન ઇન્વર્સ x/a, એટલે સાઇન ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સાઇન ઇન્વર્સ x + 1/√6 + c. અહીંયા 2 કેન્સલ થશે. અહીંયા આપણે કારણમાં પણ લખી દઈશું કે f' ના છેદમાં √f(x) dx હોય તો એનું સંકલન 2√f(x) + c પ્રમાણે થશે. આપણે અહીંયા આનો સંકલિત મેળવો છે, આ લખ્યું છે ત્યાં આપણે આનો ઉપયોગ કર્યો છે, આ લખવાનું જ મિત્રો. ઓકે, તો આપણી સામે આવ્યું છે -3 × √5 - 2x - x² -2 સાઇન ઇન્વર્સ x + 1/√6 + c. તો આ એનો સંકલિત થયો. તો અહીંયા પણ જે આપણે આ ગોઠવણી કરી હતી તમે જોશો તો આ છે એ મૂળ પદ જ છે. જો અહીં તમે અંદર ગોઠવશો ને એટલે આ અંદર ગુણશો એટલે આ માઇનસ પ્લસ 2 ગયા એટલે +3, અને આ -3 એટલે 2 ઉડી ગયા. પછી આની સાથે ગુણશો એટલે માઇનસ પ્લસ, અને આ 2 કેન્સલ એટલે 3x, તો 3x થઈ ગયા ને આ +1 એટલે 3x + 1 જ છે આ. પણ એની ગોઠવણી આપણે છેદનું વિકલન અંશમાં ગોઠવી અને આવી ગોઠવણી કરવી પડશે, અને એ ગોઠવા પછી સેપરેટ ભાગવાના. સેપરેટ ભાગો એમાં પહેલું પદનું તો સંકલન છે એ આરામથી થઈ જશે. બીજા પદમાં તમારે એમાં પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીમાં ફેરવવા માટે એનું અંતિમ પદ ગોઠવી અને એને પૂર્ણવર્ગમાં ફેરવવાના. પછી જે કાંઈ આપણા સૂત્ર લગાડી શકાય એ લગાડવાના અને એનો સંકલિત મેળવવાનો. તો આઈ હોપ બધાને સમજાઈ ગયું હશે. હજી 1-2 દાખલા જોશો એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવી જશે. નોંધી લ્યો પહેલા મિત્રો. ચાલો મિત્રો, ટેક્સ્ટ બુકના ઉદાહરણ નંબર 8 ની અંદર નીચેના સંકલિત મેળવો. પહેલું છે સંકલન dx/x² - 16. આવા સિમ્પલ દાખલાઓ તો આપણે અગાઉ પણ કરી ગયા છીએ, પણ ઉદાહરણમાં આવ્યા છે તો આપણે જોઈ જઈએ. હવે અહીંયા તો અંશ એક જ છે અને મધ્યમ પદ x વાળું પદ નથી આવતું એની અંદર, તો તમારે એવું આગળ આપણે બે રીત જે કરી છે એ પ્રમાણે નથી વધવાનું.
x વર્ગ વાળું પદ અને અચળ પદ બે જ પદ હોય તો આપણું સીધું સૂત્ર લાગી જાય છે. તો એના માટે કોઈ તમારે અંતિમ પદની ગોઠવણી કરવાની કે એવી કોઈ જરૂરિયાત રહેશે નહીં. તો અહીંયા સીધું જ આપણું ગોઠવણી થઈ જશે. x² - 16 છે તો એને હું 4 નો વર્ગ લખી શકું. ઓકે, તો હવે આ થયું 1/x² - a વર્ગ. 1/x² - a વર્ગનો સંકલિતનું સૂત્ર શું છે આપણી પાસે? તો કે 1/2a log mod x - a x plus a. એ સૂત્રની મદદથી અહીંયા થશે કામ. તો 1/2a એટલે 2 × 4 × log mod x - a x plus a plus c. તો આ થયું 1/8 × log mod x - 4 x plus 4 plus c. તો મિત્રો સૂત્રો છે એ તમને યાદ હોવા જરૂરી છે. બધું કામ આપણું સૂત્રો ઉપર જ આધારિત રહેશે. તો એકદમ સહેલો દાખલો છે મિત્રો. એના પછીનો છે કે સંકલન dx √2x - x². જો અહીંયા x વાળું પદ છે તો અહીંયા તમારે x વાળું પદ વચ્ચે આવતું હશે ત્યારે તમારે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીમાં એને ફેરવવા પડશે. તો અહીંયા x² નો સહગુણક તો 1 જ છે અહીંયા. તો અહીંયા x નો જે સહગુણક છે એને ભાગ્યા 2 કરવાના એટલે 2 જ છે. 2 ભાગ્યા 2 કરશું એટલે 1 અને એનો વર્ગ પણ 1 જ થાય. એટલે એનું અંતિમ પદ છે એ આ પ્રમાણે ગોઠવાશે. જો x² વાળું પદ આ બાજુએ હોય અને માઇનસ હોય તો પછી એને માઇનસ કોમન કાઢીને આગળ પાછળ કરવાની જરૂર નથી. ભલે રહ્યું ત્યાં ત્યાં, પણ એની આગળની નિશાની માઇનસ છે તો એનું અંતિમ પદ પણ માઇનસ જ થશે. એટલે એને આ બાજુ ડાબી બાજુએ તમારે માઇનસ ગોઠવવાના. ઓકે, તો અહીંયા 1 - 1 plus 2x minus x² dx. આ માઇનસ છે એટલે આ પણ માઇનસ, એટલે પહેલા ઉમેરવાના. x² હોય ને એની ઊંધી વિરુદ્ધ બાજુએ તમારે આ બાજુ પાછળની સાઈડ x² છે તો આગળની સાઈડ અચળ પદ ઉમેરીને બાદ કરવાનું. x² વાળું પદ આગળ હોય તો પાછળ તમારે x² ને મધ્યમ પદ લખ્યા પછી અચળ પદ ઉમેરીને બાદ કરવાનું. આ રીતે આમાં બીજું કોઈ પદ તો છે નહીં એટલે 1 ઉમેરીને 1 બાદ કર્યો છે. એટલે આ 1 એમનો અને આ 3 પદ પૂર્ણવર્ગ થઈ ગયા છે. તો આ થશે 1/√1 એમનમ માઇનસ આ ત્રણેય પદ પૂર્ણ વર્ગ થયા છે એટલે એમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી લેવાના. આ ત્રણેયમાંથી માઇનસ કોમન એટલે વચ્ચે માઇનસ, પછી આનો વર્ગમૂળ એટલે x પહેલા લખવાનો, અહીંયા હોય એનાથી માઇનસ કોમન કાઢીએ એટલે અહીંયા પ્લસના માઇનસ થઈ જાય એટલે અહીંયા વચ્ચે માઇનસ આવશે. આ 1 નું વર્ગમૂળ 1 એનો હોલ સ્ક્વેર dx. એટલે આપણી સામે પૂર્ણ વર્ગ બહુપદી આ હતી એને આપણે x - 1 નો હોલ સ્ક્વેરના સ્વરૂપમાં લખ્યા છે. માઇનસ બધામાંથી કોમન લઈ લીધા છે. તો આ થયું 1/√a વર્ગ માઇનસ a 1 છે તો એનો વર્ગ તો તમે લખી શકો. 1 નો વર્ગ 1 જ થાય એટલે એનો વર્ગ લખવાની જરૂર નથી. a વર્ગ માઇનસ x વર્ગ. વર્ગમૂળની અંદર a વર્ગ માઇનસ x વર્ગનું પ્રમાણિત સંકલિત શું થશે? તો કે sin ઇન્વર્સ x/a. એટલે અહીંયા a તો 1 જ છે એટલે ખાલી sin ઇન્વર્સ x એટલે sin ઇન્વર્સ x - 1 plus c. અથવા તો તમે x - 1 બરાબર ટેક્સમાં કર્યું છે એમ t ધારીને પણ કરી શકો. આપણે અહીંયા ધારતા નથી, સીધું જ સૂત્ર આપણે એપ્લાય કરી દઈએ છીએ. sin ઇન્વર્સ x - 1 plus c. તો બે દાખલા એકદમ નાનકડા અને સહેલા છે. સૂત્રનો ઉપયોગ જ છે બેમાં, નોંધી લો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, ઉદાહરણ 9 ની અંદર 3 દાખલાઓ છે. એમાંનો પહેલો દાખલો નીચેના સંકલિતો મેળવો. i = i બરાબર લખો કે ઘણી વખત નથી પણ લખતા, પણ સામાન્ય રીતે આગળ જતા દાખલાઓની અંદર જરૂર પડે ક્યારેક. ઓકે, તો i બરાબર લખી પણ શકો અથવા તો ઇન્ટિગ્રેશન ડાયરેક્ટ લખો તો પણ ચાલે. i = ઇન્ટિગ્રેશન 1/x² - 6x + 13 dx આપ્યું છે આપણને. x² નો સહગુણક તો 1 જ છે. તો હવે એનું અંતિમ પદ આપણે x વાળું પદ વચ્ચે આવતું હોય એટલે તમારે એનું અંતિમ પદ ગોઠવીને એને પૂર્ણ વર્ગમાં ફેરવવા પડે. હવે એને પૂર્ણ વર્ગમાં ફેરવવા માટે મેં કીધું એમ બહુ સરળ છે. x નો સહગુણક જ્યારે x² નો સહગુણક 1 હોય ત્યારે સીધું બહુ સરળ છે. x નો સહગુણક ભાગ્યા 2 કરવાના ને એનો વર્ગ કરશો એનું અંતિમ પદ થશે. એટલે 6 ભાગ્યા 2 એટલે 3 અને 3 નો વર્ગ 9 આનું અંતિમ પદ થશે. એટલે ઉમેરી અને બાદ કરી દેશું આ પ્રમાણે. તો = ઇન્ટિગ્રેશન 1/x² - 6x + 9 અને અહીંયા 13 છે એમાંથી જો ગોઠવાય તો 9 ને 4 13 થાય એટલે +4 કરી દો. ઓકે, એટલે 13 માંથી 9 + 4 એટલે 13 થઈ ગયા. એમાં ને એમાં જ ગોઠવણી કરી શકીએ આપણે. તો બરાબર પહેલા 3 પદ પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયા અને 4 એટલે ઇન્ટિગ્રેશન 1/ પહેલા 3 પદમાં પહેલા પદનું વર્ગમૂળ x, મધ્યમ પદની નિશાની લેવાની, અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ અને એનો આખાઈનો વર્ગ
વત્તા 4 છે તો એનામાં 2 નો વર્ગ કરી દઈએ આપણે, એટલે આ આપણી સામે પ્રમાણિત સ્વરૂપ આવ્યું 1/x² વત્તા a વર્ગ. 1/x² વત્તા a વર્ગ આવે તો એનું આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણિત સ્વરૂપ 1/a tan inverse x/a થશે. તો બરાબર 1/a એટલે 2 થશે, tan inverse x એટલે આખું પદ અંદર છે એ x સમજવાનું, x - 3/2 પ્લસ c. તો આ એનો સંકલિત આરામથી આપણને મળી ગયો છે. નાનકડો દાખલો હતો, નોંધી લ્યો મિત્રો, પછી નો કરીએ એના પછી. ચાલો હવે એમાં બીજો દાખલો છે I = ઇન્ટિગ્રેશન dx/3x² + 13x - 10. dx ઉપર લખો કે અહીંયા છેલ્લે લખો, ગમે ત્યાં લખી શકો. ઓકે, ચાલો હવે આમાં પહેલું શું કામ કરવાનું, એ આ 1/, દ્વિઘાત વાળું સ્વરૂપ છે, વર્ગમૂળ વગર છે, તો પહેલું કામ શું આપણું હોવું જોઈએ તો કે x² નો સહગુણક જોવાનો. x² નો સહગુણક છે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે કે નહીં, તો કે અહીંયા 3 આપ્યા છે જે પૂર્ણ વર્ગ નથી, તો પહેલા 3 ને સામાન્ય કાઢવાનું કામ કરવાનું. સામાન્ય કાઢ્યા પછી આપણે અંતિમ પદની ગોઠવણી કરવાની અને પછી કયું સૂત્ર લાગે છે એ પ્રમાણે આપણે સૂત્ર લગાડવાનું છે. એકદમ સિમ્પલ કામ છે. તો પહેલા 3 કોમન કાઢીશ એટલે છેદમાંથી 3 નીકળે છે, એટલે 1/3 બહાર રાખવાના. 1/x² વત્તા 13/3x માઇનસ 10/3x. જ્યાંથી 3 છે ત્યાંથી 3 કોમન નીકળી જશે, જ્યાં નથી ત્યાં 3 વડે આપણે ભાગી દેવાના, એને 3 કોમન કાઢ્યા કહેવાય. ઓકે, ચાલો આ 1/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1/x² વત્તા 13/3x વત્તા, હવે એનું અંતિમ પદ આપણે સેટ કરવાનું છે. તો હું અહીંયા લખું છું અંતિમ પદ શું થશે, તો કે અંતિમ પદ બરાબર અહીંયા x નો સહગુણક જે છે એ આપણે લેવાનો 13/3 અને એને ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ કરવાનો. તો અંશનો છેદ છેદમાં આવશે એટલે 13/6 થશે અને એનો વર્ગ 13 નો વર્ગ થશે 169 અને 6 નો વર્ગ થશે 36. તો 169/36 છે એનું અંતિમ પદ થશે. તો અહીંયા તમારે એને ઉમેરી અને બાદ કરી દેવાનું. 169/36 માઇનસ 169/36 અને છેલ્લે જે અંતિમ પદ છે એ પાછું છેલ્લે લખવાનું -10/3 dx. આઈ હોપ બધાને સમજમાં આવી ગયું હશે અંતિમ પદની ગોઠવણી. x નો સહગુણક ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ. એમાં જો આ અંશ સાથે છેદના છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડવાના, પણ અહીં તો 13 છે ને અહીં 2 એટલે છેદ નહીં ઉડે, તો અંશનો છેદ છેદમાં આવશે એટલે 3 દુ 6 થશે, એટલે 13/6 એનો હોલ સ્ક્વેર એટલે 13 નો વર્ગ 169 અને 6 નો વર્ગ 36, એટલે 169/36 એનું અંતિમ પદ ઉમેરી બાદ કરવાનું, પછી છેલ્લે અચળ પદ જે કાંઈ પણ હોય લખવાનું. હવે પહેલા 3 પદ પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયા અને છેલ્લા 2 પદ, આ છેલ્લા 2 પદ, આ પહેલા 3 પદ. ઓકે, તો આ 1/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1 પહેલા 3 પદ જે પૂર્ણ વર્ગ થયા છે એમાં પહેલા પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની, અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ એટલે 13/6 એનો વર્ગ થશે. હવે છેલ્લા 2 પદમાં તમારે ફરી પાછો લસા લેવો પડશે. અહીં 36 છે અને 3 છે તો એનો લસા 36 થશે, એટલે આપણે અહીં 12 વડે ગુણવા પડશે, કારણ કે 12 તેવી 36 થશે. તો અહીં 12 વડે ગુણશું એટલે 120, બે માઇનસ છે એટલે સરવાળો થશે 120 અને 169 એટલે 289 થશે. ઓકે, બેનો સરવાળો પણ માઇનસ એટલે -289/36. ઓકે, બેનો લસા લઈ અને સીધું જ કરી નાખ્યું છે. હવે અહીં બાજુમાં આવે છે, અહીં એક સ્ટેપ લખી નાખીએ. ચાલો 1/3 ઇન્ટિગ્રેશન 1/x + 13/6 એનો વર્ગ માઇનસ, હવે 289 છે એ કોનું વર્ગમૂળ થશે, 289 કોનો વર્ગ થશે તો કે 17 નો, એટલે 17/6 એનો વર્ગ dx કરી દઈએ આપણે. એટલે હવે આપણી સામે સ્વરૂપ કેવું આવ્યું તો કે 1/x² માઇનસ a વર્ગ. x² માઇનસ a વર્ગ વર્ગમૂળ નથી તો એનું સંકલન થશે 1/2a log mod x - a/x પ્લસ a સૂત્ર પ્રમાણે. તો અહીંયા લખશું આપણે આ 1/3 એમનેમ અને 1/2a, a છે 17/6 એટલે 17/6 2a ઇન્ટુ log mod x પ્લસ 13/6 અને માઇનસ 17/6 ના છેદમાં x પ્લસ 13/6 વત્તા 17/6 વત્તા c. તો આ થયું આપણું સંકલન.
હવે આમાં છેદ કેન્સલ થતા હોય, 3 દુ 6 અને 6 કેન્સલ એટલે 1/17 log mod. હવે અહીંયા તમારે લસા લઈ લેવાનો. ઓકે, છેલ્લા બે પદનો લસા લેશો તો પણ ચાલશે, કારણ કે છેલ્લા બે પદનો જ લેવાનો. ઓકે, આ x સાથે તમારે લસા હમણાં લેવાની જરૂર નથી. એટલે x હવે 13 - 17 એટલે -4/6 એટલે -4/6 અને છેદમાં થશે 13 + 17. 13 + 17 એટલે 30 એટલે 6 × 5 = 30 એટલે સીધા જ 5 લખી દઈએ છીએ. +6 અહીંયા 2 અહીંયા 3. હવે એનો એક લસા લઈ લઈએ આપણે. તો 1/17 log mod 3x - 2 ના છેદમાં 3, અંશનો છેદ છેદમાં આવશે એટલે 3 × x + 5 + c. હવે સામાન્ય રીતે છે ને આવો 3 કે આવા છેદમાં રહેવા નથી દેતા. ઓકે, એટલે આ અચળ પદને અહીંયા જે કર્યો છે આપણે c, એને આપણે c ડેશ કરી દઈએ અને c ડેશ કરી અને એને દૂર કરી દઈશું. તો 1/17 log mod 3x - 2 ના છેદમાં x + 5 + c, જ્યાં c બરાબર c ડેશ માઇનસ, નીચે જ લખું છું, જ્યાં c બરાબર c ડેશ, આ જે c ડેશ હતો એ, અને અહીંયા 3 છે લોગમાં છેદમાં છે એટલે લોગ વાળા પદમાં ભાગાકાર હોય તો એની બાદ બાકી થાય, એટલે છેદમાં છે તો માઇનસમાં આવશે એટલે માઇનસ, અને આગળનો સહગુણક પણ એને એપ્લાય થાય એટલે -1/17 log mod 3. સમજાણું મિત્રો? તો આ 3 છે એને આપણે અહીંયા દૂર કર્યા છે c ડેશની મદદથી. c ડેશ સાથે આપણે એને અચળ, i અચળ પદ થયું ને i અચળ, બે અચળ પદનો તફાવત કયો કે એનો સરવાળો જે કંઈ પણ હોય એ અચળ જ થાય એટલે એની જગ્યાએ ફરી પાછો c દાખલ કરી દીધો. આવું જ્યારે આવે ગુણકમાં અચળ ત્યારે આવું કામ કરો. બહુ ઓછા દાખલામાં આવતું, એકાદ બે દાખલામાં જ આવતું, બાકી ક્યાંય આવતું હોતું નથી. આ દાખલા બીજે ક્યાંય લગભગ નહીં આડું આવે હવે. ઓકે, આ એક જ દાખલામાં આવે છે. તો આ રીતે હોય તો તમારે એને અચળને દૂર કરવા માટે c ડેશ કરી અને ફરી એને દૂર કરી દેવાનું. તો આઈ હોપ બધાને આ દાખલો છે એ સમજાઈ ગયો હશે. નોંધી લ્યો. આના પછીનો ત્રીજો કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો, એમાં ઉદાહરણ 9 નો ત્રીજો દાખલો છે. I = ઇન્ટિગ્રેશન dx √5x² - 2x. જો અહીંયા x વાળું પદ આવે છે એટલે આપણે એને પૂર્ણ વર્ગમાં ફેરવવા પડશે. એના માટે આપણે x² નો સહગુણક જોવાનો પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં. તો 5 છે, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, તો પહેલા આપણે કોમન કાઢશું અને વર્ગમૂળમાં છે એટલે 1/√5 કોમન નીકળશે એટલે 1/5 ઇન્ટિગ્રેશન 1/√x² - 2/5x dx. અહીંથી આપણે 5 એટલે કે √5 કોમન લીધા છે. હવે એના પછી 1/√5 ઇન્ટિગ્રેશન, એનું અંતિમ પદ આપણે ગોઠવવું પડશે. તો આ x² - 2/5x અને એનું અંતિમ પદ શું થશે? તો કે અંતિમ પદ માટે હું અહીંયા લખું તો અંતિમ પદ બરાબર 2/5 એને ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ. તો અહીંયા આ 2 સાથે કેન્સલ કરી શકાય. તો આ 1/5 આવ્યું અને 1/5 નો સ્ક્વેર એટલે કે 1/25. એનું અંતિમ પદ થયું 1/25. ઉમેરા, આ પાછા બાદ કરી નાખીએ. બીજું કંઈ તો છે નહીં એટલે બીજું કંઈ લખવાની જરૂર નથી. તો પહેલા 3 પદ છે એ પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયા છે એટલે 1/5 ઇન્ટિગ્રેશન 1/√, પહેલા 3 પદમાં x પહેલા પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની અને અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ એટલે કે 1/5 એનો હોલ સ્ક્વેર માઇનસ 1/5 એનો હોલ સ્ક્વેર dx. તો તમે જોઈ શકો છો કે 1/√x² - a² સ્વરૂપ આવ્યું છે. તો વર્ગમૂળની અંદર x² - a² આવે તો એના માટેનું પ્રમાણિત સૂત્ર આપણી પાસે છે log mod x plus as it is, એટલે કે જેવું છે એવું ને એવું જ. તો 1/5 into log mod x એટલે આખું પદ લેવાનું, x - 1/5 x plus as it is. as it is એટલે આ મૂળ પદ જે હતું એ લેવાનું, પણ મૂળ પદ જે એ લેવાનું એ ક્યું લેવાનું? તો કે હાવ મૂળ પદ છે, કારણ કે આપણે √5 છે કોમન કાઢ્યા હોય ત્યાં જે પદ પડ્યું હોય ને એ લેવાનું. એટલે આ પદ અહીંથી લેવાનું આપણે, કારણ કે આનું સાદુરૂપ છે એ આ જ છે, એથી અહીંયા મૂકી દેવાનું છે. √x² - 2/5x plus c.
તો આ થઈ ગયો આપણો જવાબ મિત્રો. પ્રમાણિત સૂત્રની મદદથી આપણે એનો આન્સર મેળવી દીધો. તો આ રીતે આપણે એનું અંતિમ પદ ગોઠવી, પૂર્ણ વર્ગમાં ફેરવા પછી log mod x પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ. ખાસ એઝ ઇટ ઇઝ વાળું સૂત્ર લાગે ત્યારે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું કે આની જગ્યાએ આ નથી લખવાનું, આપણે આની જગ્યાએ એનું મૂળ પદ જે અને રૂટ કોમન કાઢ્યા હોય તો આ લખવાનું, જે રૂટ કોમન કાઢ્યા છે ત્યાં જે પડ્યું છે. પણ જો કોમન કાંઈ ન નીકળવું હોય તો સાવ મૂળ પદ શરૂઆતમાં જે આપ્યું છે એ જ તમારે અહીંયા લખવાનું થશે. તો આઈ હોપ આ દાખલો પણ બધાને સમજાઈ ગયો હશે. તો મિત્રો આની અંદર છે પ્રેક્ટિસ મહત્વની છે. પ્રેક્ટિસ જેટલી કરશો એટલું તમારું આની અંદર ફાવટ આવશે. ખાલી અંતિમ પદની ગોઠવણી એકદમ સરળ છે. મધ્યમ પદનો સગુણક ભાગ્યા 2 અને એનો વર્ગ કરો, એ ઉમેરીને બાદ કરી દેવાનું, એકદમ સિમ્પલ. પછી 3 પદ પૂર્ણ વર્ગ બની ગયા હોય એટલે એને પહેલા પદનું વર્ગમૂળ, મધ્યમ પદની નિશાની, અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ, એનો આખાઈનો વર્ગ કરી દેવાનો. પછી છેલ્લે જે કાંઈ અંતિમ પદમાં છેલ્લે જે કાંઈ પણ અચળ પદ વધ્યું હોય એ અચળ પદનું વર્ગમૂળ અને એનો વર્ગ. જો 2 પદ હોય તો એનો લસા લીધા પછી જે સંખ્યા આવે એના વર્ગમૂળનો વર્ગ લખવાનો. ઓકે, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. બધા દાખલાની વ્યવસ્થિત તમારી પાકી બુકમાં ઉતારી લેજો અને પ્રેક્ટિસ એક વખત વ્યવસ્થિત બધાએ કરવાની છે સમજીને. આ દાખલા તમારે સમજથી આવડશે, આ કોઈ ગોખવાની વસ્તુ છે નહીં મિત્રો. કારણ કે આની અંદરના સ્ટેપ જે આ બધું કરવું પડે છે એ તમારે ગોખવાની વસ્તુ છે જ નહીં મિત્રો. એટલે આની અંદર તમારે સમજી અને કામ કરવાનું છે. સમજશો એટલે આ દાખલા જેવી મજા ક્યાંય ન આવે મિત્રો. ઓકે, ફટાકડા ફોડવાની મજા નહીં આવી હોય ને એવી મજા આમાં આવશે તમને મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ. ફરી પાછા મળશો આવતા પીરિયડમાં. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.